जोंनि बायदियै जोङो खनसेयैनो बयबो खुलुमगोन ओम पुर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमो नमः होननानै जोङो खनसे खुलुमस्रांगोन आरो खनसे जाहाथे जोङो गसंनानै बयबो मावनायजों लोगोसे बे खुलुमनायखौ बिथांनिसिम जोङो फोरमायो दा गासैबो भक्त आइ आफा नोंथांमोनहा रावबो बाहेरायाव थानो नांला जोंनि गाहाय आलासि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आसामनि गिबि मन्त्रि बिथाङा जोंनि हेलिपेडआव सौफैबाय दा बिनि थाखायनो गासैबो आइ आफा भक्त आइ आफामोनखौ नैबे जोंनि पेन्डेलनि सिङाव फैनानै गाव गावनि जायगाखौ लाफैनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय गासैबो आइ आफा भक्त अन्नानै जोंनि जेनाखि पेन्डेल बे पेन्डेलनि सिङाव फैनानै गाव गावनि जायगाखौ लाफैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय आरो लोगोसेयैनो जेब्ला जोंनि मानगोनां चिफ गेस्ट डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया जोंनि स्टेजाव गाखोफैगोन अब्ला जोङो बयबो जयैनो गसंनानै ओम पुर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमो नमः होननानै जोङो खनसे खुलुमगोन आरो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया स्टेजाव फैनाय लोगो लोगोनो जोंनि जयगआव जयग आहुति होगोन आरो बिनि उनावनो बिथाङा गावनि बेसेन गोसा बिबुंथिखौ जोंनि गेजेराव लाखिगोन दा बिनि थाखायनो आङो गासैबो आइ आफा जोंनि आइ आफा भक्त बिथांमोनखौ गुरै खावलायदों अन्नानै जाहाथे बारा गोबाव जानाय नङा जोंनि प्रग्रामा नैबे जोंनि पेन्डेलनि सिङाव फैनानै ज' फैनानै लोब लोब फैनानै गाव गावनि जायगाखौ लाफैयो गुरैयै खावलायनाय जोङो नैबे मिटिङा जोबनाय लोगो लोगोनो दसे समनि गेजेरावनो जोङो जानायखौ जागायफिनगोन खस्थ' मोनदों जों मिन्थिगौ बयबो उखैदों गोजान गोजाननिफ्राय फैदों थेवब्लाबो दसेनि थाखाय जोङो नैबे जोंनि पेन्डेलाव फैनानै बयखौबो जिरायफैनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय आइमोन आफामोन जोंहा आलासिया सौफैबाय आं खावलायखादों दहायनो बे जेराव जोंनि अखण्ड जयगआव जिरायनाय गसंनाय गसंथ'नाङा बे माने जयग कुण्ड खाथियाव गसंनाय आफामोनखौसो आइमोनखौसो एसे जिरायनानै थानो खावलायदों ओमफ्राय दाहाय जौसाङाव फैनाय लोगो लोगो बयबो गसंनानै मोनगोन बेखौ खावलायखाबाय आफामोन पुरहितल' थागोन नैबे माबायाव कुण्डआव आइमोन आफामोना जिरायलाय ओमफ्राय दा गसंगोन जिरायथ' आइमोन फैबाय जिरायथ' आइमोन जिरायथ' बे माबा कुण्डआवबो गसंलाबायनाया बिदि थाथ'नांला बे जयग कुण्ड खाथियाव थानायखौ पुरहित आफामोनखौ खावलायदों आरो बाहेराव थांनाय भक्त आइमोन आफामोनखौ गले गले खावलायनाय जोंनि नैबे पेन्डेल सिङाव फैनानै मासिखौ लाफैयो आब्रुथियै सिरिबाङै बिनि थाखाय गले गले खावलायहरदों आफामोन आइमोन जोंहा गाहाय आलासि फैबाय अन्नानै दान्दिसे सम आफामोना धोरोमनि बे जोंनि अखण्ड महायज्ञ मुलुग गोजोननि थाखाय बे जयगआव बाहागो लाफैदों जेला एसे धैर्य लाथ'दो खस्थ'खौ लाथ'दो दान्दिसे सम आइमोन आफामोना जिरायनानै था आरो बे आफानि बिबुंथि जोबागौमानि रावबो बाहेरायाव ओंखारलांनाङा बिनि थाखाय खुलुमनायजों आरज गाबनायजों नोंसोर आइमोन आफामोनखौ गले गले खावलायनाय जायो नै बरायबाय फैगौ आलासिया जों जेब्ला जौसाङाव गाखोनाय आफामोना आइमोना नुहरगोन होमबा गसंगोन दा गसंथोनाङा आरो बे आफाया जिरायनानै जिराय होनबासो आइमोन आफामोना जिरायगोन आरो जयग जोबजासिम आइमोन आफामोनाबो गसंनानै थाथ'गोन नामा अन्नानै मानाव गेदेत आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा सफैबायानो
दा जोङो दान्दिसे उनावनो बिथांखौ बे जौसाङाव बरायगोन आरो हाबाफारि बायदियै बिथाङा गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि मुसुखायाव बिबार बावगोन बिनि उनावहाय महायज्ञखौ जागायगोन आरो बिनि उनावनो बिथाङा गावनि बिबुंथिखौबो लाखिगोन बेनिखायनो नोंथांमोन साफ्रोमखौबो बे हाबाफारिखौ जाहाथे जाफुंसार जाहोनो हायो बिनि थाखाय मदद होनो थाखाय जोङो गुरै खावलायनाय जाहैबाय गोजोन्थों जोंनि गाहाय आलासि आसामनि गिबि मन्त्रि मानव गेदेर डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा सफैबायानो जोङो बिथांखौ दान्दिसे उनावनो जौसाङाव बरायसिगोन रायजो राजा नोंथांमोनहा जाहाथे बयबो गसङो बिथाङा सफैग्रोमोनानो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि मुसुखायाव बिबार बावगोन आरो बिनि उनावनो महायज्ञखौ जागायगोन आरो लोगो लोगोनो बिथाङा बिबुंथि लाखिगोन Honorable Chief Guest, Honorable Chief Minister of Assam, Dr. Himanta Biswa Sharma, sir, has arrived. As soon as he arrives, he'll be offering floral tribute to Gurudev Kaलीचरण Brahma, and then he'll go for offering Mahayagya. So, our Honorable Chief Guest, Honorable Chief Minister of Assam, Dr. Himanta Biswa Sharma sir has arrived. आखाइ खबनानै हो रायजो राजाफोर जोंनि गाहाय आलासि आसामनि गिबि मन्त्रि मानव गेदेर डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जोंनि गेजेराव नुजाफैनो हाबाय कर्मयोगी डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सार बिथांखौ जों बरायबाय बिथाङा Gurudev Kaलीचरण Brahmani मुसुखायाव बिबार बावगोन Honorable Chief Minister will offer floral tribute to Gurudev Kaलीचरण Brahma आरो बिनि उनावनो बिथाङा महायज्ञ खालामगोन Now sir is proceeding towards the Mahayagya बिथाङा दानिया महायज्ञखौ जागायसिगोन बिथांजों बे महायज्ञआव बाहागो लाफादों आसामनि लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिनि स्पिकार श्रीजुत बिश्वजित दैमारी सार बेजों लोगोसे बिथांजों लोगोसे दङ आसामनि केबिनेट मिनिस्टार
Surapaya Swaha Om Bhu Om Bhuva Om Sha Om Maha Om Jana Om Tapa Om Shaitam Om Tatsavitur Varaniam Bhargo Devasa Dhimahi Dhiyayana Prasadayat Om Apo Jyoti Rasa Amritam Brahmane Swaha Om Brahmarpanam Brahma Hobi Brahmagano Brahmanahutam Brahmaiva Tena Gantaibam Brahma Karma Samadhina Om Swaha Jyoti Brahmane Swaha Om Varde Devi Param Jyoti Brahmane Swaha Om Saraswar Brahmane Swaha Om Purna Parabrahma Jyoti Surapaya Swaha Om Bhu Om Bhuva Om Sha Om Maha Om Jana Om Tapa Om Shaitam Om Tatsavitur Varaniam Bhargo Devasa Dhimahi Dhiyayana Prasadayat Om Apo Jyoti Rasa Amritam Brahmane Swaha Om Brahmarpanam Brahma Hobi Brahmagano Brahmanahutam Brahmaiva Tena Gantaibam Brahma Karma Samadhina Om Swaha Brahma Jyoti Surupaya Swaha Om Bhu Om Bhuva Om So Om Maha Om Jana Om Purna Parabrahma Jyoti Surapaya Namah Namah Om Devasya Dhimoi Dhyayana Prasudat Om Apo Jyoti Rasa Amritam Brahmane Swaha Om Brahmarpanam Brahma Hobi Brahmargano Brahmanahutam Brahmaiva Tena Gantaivam Brahma Karma Samadhina Om Swaha Om Varde Devi Param Jyoti Brahmane Swaha Om Saraswar Brahmane Swaha Mahajogya Habapariya Parabrahma Janai Jyoti Thangpai. Surupaya Swaha Akai kopnani hena jar jar naman. Om Bhuva Now, would like to felicitate Honorable Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma, sir. I'd like to request Honorable CEM of BTR, Srijut Pramod Boro sir, to felicitate sir with an aronai. Sir negang se aronai heide. Chief sir negang se aronai henane. Logasine. Now, Dr. Ozit Boro and Dr. Sangram Brahma will offer a memento to Honorable Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma, sir. The memento will be offered by Dr. Sangram Brahma and Dr. Ozit Boro. Akai kopnani hera jar jar thangman. आरो लोगोसे अश्विनी कुमार स्वर्गियारी सर आरो रमेश चंद्र ब्रह्म बिथांमोनहाबो मोनसे मोमेन्टो गाहाय आलासिनो बावगोन आखाइखौ रायजो राजा नोंथांमोन बहुत बहुत धन्यबाद सर जोंजों लोगोसे दंफैबावो आसामनि सोलोंथाइ मन्त्रि आखाइ खबनानै होग्रा जादोंमोन जोंजों लोगोसे दंफैबावो आसामनि सोलोंथाइ मन्त्रि Dr. Ronoj Pegu, Sarkubo जों गांसे आर'नाइ आरो ममेन्टो जों बरायगोन. Honorable Education Minister of Assam, Dr. Ronoj Pegu sir is also here. So he'll be felicitated with an aronai and memento. Sabaikor sir. Dania, habapari baidiyai, borai bibungti, ever welcome address by Dr. Ozit Boro, Chairman, Brahmo Dharma Coordination Committee. I'd like to request
Sir Dr. Ajit Boro to come forward and deliver his welcome address. Sir, अन्नानै नोंथाङा नोंथांनि बराय बिबुंथिखौ होफैनो हासिगोन. बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरबाय. नमस्कार. Pranam. I feel privileged to stand here to give welcome address. A very special welcome to our chief guest, Dr. Himanta Biswa Sharma sir, Honorable Chief Minister of Assam, who is truly a visionary, charismatic, and dynamic leader. I welcome Dr. Ronos Pego sir, Honorable Minister of Education, Government of Assam. I welcome all the honorable MLAs, honorable ministers, honorable officers, honorable distinguished guests, honorable MCLS, honorable President Bodo Saito Sabha, General Secretary APSU, and all distinguished guests. I also welcome Sri Biswajit Deimari sir, Honorable Speaker, Assam Legislative Assembly, Sri Pramod Boro sir, Honorable CEM Bittier. I Baba Hokol, Brahma Dharmor, Bikhoya Jetia Ami Alosana Korim, Gurudev Kalesaran Brahmor Nam Ami Loboi Lagibo, Gurudev Kalesaran Brahmor Nam Hodai, Brahma Dharmor Logot, associated Hoyase, Gurudev Kalesaran Brahmoye, Zonmo Hoisil, Uthorko Hatishonor, 18 April, Tekator, Deutakor Namasil, Kolara Mes, Ar Makor Namasil, Rondini Mes, Kalesaran Brahmok, Gurudev Bulikwa Hoisil, 1906 Sonot, Ar Teketok, Mes Gandhi Hisabe Hoisil, 1934 Sonot, Zetia Mahatma Gandhiye, Dhubrit, Rupsit Ahisil, Gurudev Kalesaran Brahmoye, Zetia Amar Boro Homazot, unhealthy situation arise Hoisil, Titia, 1905 Sonot, Brahma Dharmok, Grohon Korisil, 1906 Sonot, Phanendranath Chatterjee, Teketor, Purohitot, Boinagori, Dhubrit, Zoigo Disil, Gurudev Kalesaran Brahmoye, Amak, Hikai Thoi Goisil, Tekete Koisil, Ezone Bhagavan, Ar Brahmoye Bhagavan. Brahmo is Almighty, God is one. Gurudev Kalesaran Brahmoye, Amak Utsa Di Goisil, Ami, Boro Hisabe, Aman Nizor Matri Bhakha, Nizor Sanskriti, Ito Hodai, Honman Koribo Lage, live and let live, non-violence, Ibor philosophic Gurudev Kalesaran Brahmoye Amak Hikai Thoi Goise. Gurudev Kalesaran Brahmor, Amar Boro Homazot, Bohot contribution Ase, Aru, Ami Hei Karone, Gurudev Kalesaran Brahmok, Ami Hodai Nizor, Guru Buli Ami Sikar Koru, Azi, Ami Brahma Dharma Coordination Committee, at a Mohazego, Ayozon Korisu, Yar Uddisoto Hol, Biswa Santi. I thank Dr. Himanta Biswa Sharma sir, Honorable Chief Minister of Assam, for being with us, for your kind presence. Your kind presence has made us very proud and happy. Ami Bhagwanar Usrot Prathana Jonaisu, Dr. Himanta Biswa Sharma Sarok Jahate Akhirbat Diye. Thank you. जोबोद साबायखर सार. दानिया जोङो बुंथिखानानै होनो लुबैदों गाहायालासे बिथाङा थाबैनो दिल्लीयाव थांनांगौ, बेनिखायनो बिथाङा गावनि बिबुंथिखौ होग्रोसिगोन आरो बिनि उनाव
जोंनि मानव गेदेर CAM सारा बिबुंथि होगोन बेनिखायनो Chief Minister सारा होखांनायनि उनावबो नोंथांमोना जाहाथे थायो बेखौ खावलायखानाय जाबाय. Now I'd like to request Karma Yogi, Honorable Chief Minister of Assam, the chief guest of today's program, Dr. Himanta Biswa Sarma sir, to deliver his valuable speech. Sir. Akai kopnani ho raja-raja-teman, dania जोंनि मानव गेदेर Dr. Himanta Biswa Sarma, Honorable Chief Minister of Assam, बिथाङा गावनि बिबुंथिखौ लाखिसिगोन. ব্ৰহ্ম ধৰ্ম সমন্বয় সমিতিৰ দ্বাৰা আয়োজিত বিশ্ব শান্তি মহাযজ্ঞত আমাৰ মাজত উপস্থিত অসম বিধানসভাৰ সন্মানীয় অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ডাঙৰীয়া, আমাৰ মাজত উপস্থিত অসম চৰকাৰৰ সন্মানীয় মন্ত্ৰী উৰ্খাও গৌৰা ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া, অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা মন্ত্ৰী শ্ৰী ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়া, আমাৰ মাজত উপস্থিত BTRৰ মুৰব্বী প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া, ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ ৰণগৌৰা নাৰ্জাৰী ডাঙৰীয়া, BTRৰ অধ্যক্ষ কাতিৰাম বড়ো ডাঙৰীয়া, সন্মানীয় বিধায়ক অজয় কুমাৰ ৰায় ডাঙৰীয়া, লৰেন্স ইছলাৰী ডাঙৰীয়া, কোকৰাঝাৰ বড়ো সাহিত্য সভাৰ সভাপতি প্ৰফেচাৰ সুৰথ নাৰ্জাৰী ডাঙৰীয়া, স্বৰূপপৃথি প্ৰচাৰ সংসদৰ অধিনায়ক ৰমেশ চন্দ্ৰ ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া, অল ব্ৰহ্ম ধৰ্ম কমিটিৰ সভাপতি অশ্বিনী কুমাৰ স্বৰ্গীয়াৰী ডাঙৰীয়া, ব্ৰহ্ম ধৰ্ম কোঅৰ্ডিনেশ্যন কমিটিৰ সভাপতি ডক্টৰ অজিত বড়ো ডাঙৰীয়া, ব্ৰহ্ম ধৰ্ম কোঅৰ্ডিনেশ্যন কমিটিৰ চিফ ডক্টৰ চাংৰাং ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া, আপচুৰ সাধাৰণ সম্পাদক খনীন্দ্ৰ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া, বাথৌ মহাসভাৰ সাধাৰণ সম্পাদক গণেশ দৈমাৰী ডাঙৰীয়া, হেমেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াকে আদি কৰি আমাৰ মাজত উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল, আই মাতৃসকল আৰু যুৱক যুৱতী বন্ধু বান্ধৱসকল, সদৌ ব্ৰহ্ম ধৰ্ম সমিতি আৰু স্বৰূপ স্থিতি প্ৰসাৰ সংসদ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ উদ্যোগত গঠিত ব্ৰহ্ম ধৰ্ম সমন্বয় সমিতিৰ দ্বাৰা আয়োজিত বিশ্ব শান্তি মহাযজ্ঞত উপস্থিত থাকি এই যজ্ঞত ভাগ ল'বলৈ পাই মই নিজকে ধন্য মানিছোঁ। মই গুৰুদেৱ কালীচৰণ ব্ৰহ্মৰ প্ৰতি মোৰ ভক্তি ভৰা প্ৰণিপাত জনোৱাৰ লগতে মহাযজ্ঞৰ সৈতে সংগতি ৰাখি আয়োজন কৰা এই সভাত উপস্থিত সমূহ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজলৈ মোৰ সেৱা আগবঢ়াইছোঁ। অসমৰ বৰ্ণাঢ্য সমাজ জীৱনৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংগ বড়োসকল হৈছে সমৃদ্ধ ইতিহাস আৰু বৰ্ণিল লোকজীৱনৰ অধিকাৰী। অসমৰ আদিমতম জনগোষ্ঠী বড়োসকল আহোম আৰু আৰ্যসকলৰ কেইবাশ বছৰ আগৰে পৰা কৃষি উপযোগী আৰু উপযুক্ত বাসস্থান বিচাৰি অসমৰ উত্তৰ পূব আৰু উত্তৰ পশ্চিম চুকেদি অসমত প্ৰৱেশ কৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰ, বৰাক, কপিলী আৰু ইয়াৰ উপনদীবোৰৰ পাৰে পাৰে বসবাস কৰিবলৈ লৈছিল। জাতিগতভাৱে বড়োসকল হৈছে চীন তিব্বতীয় মূলৰ আৰু ভাষিক তেওঁলোক হ'ল তিব্বত বৰ্মন গোটৰ। ঐতিহাসিক আৰু পৌৰাণিক বিভিন্ন কাহিনীসমূহত বড়োসকলৰ উপস্থিতিৰ বিষয়ে আমি সকলোৱে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰমাণ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ লোককথা আমি শুনিবলৈ পাওঁ। আনুমানিক 2005 খ্ৰীষ্টপূৰ্বত ৰাজত্ব কৰা মহিৰংগ দানৱৰ শাসনকালৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এক দীৰ্ঘ সময় ধৰি এই জনগোষ্ঠীটোৰ বিভিন্ন বংশৰ
বহু ৰজা আৰু শাসকে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন স্থানত শাসন চলাইছিল। কিন্তু সময়ৰ লগে লগে বড়োসকলে হাজাৰ হাজাৰ বছৰ ধৰি উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে লাভ কৰা তেওঁলোকৰ বিশাল ৰাজ্যখন হেৰুৱাই পেলাইছিল। নিৰন্তৰ বাহ্যিক আগ্ৰাসন আৰু ব্ৰিটিছ ঔপনিৱেশিক শাসনে বড়োসকলক আন জনগোষ্ঠীৰ দৰে দুৰ্যোগৰ মুখলৈ ঠেলি দিছিল। অষ্টাদশ, ঊনবিংশ আৰু বিংশ শতিকাৰ আৰম্ভণিত বড়োসকলৰ মাজতো জাতিগত বৈষম্য আৰম্ভ হৈছিল। এনে বৈষম্যৰ পৰা মুক্ত কৰাৰ প্ৰয়াসেৰে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন প্ৰচেষ্টা চলিছিল। গুৰুদেৱ কালীচৰণ ব্ৰহ্মৰ জন্ম হৈছিল বড়ো জাতিৰ এক জটিল সংকটৰ সময়ত। যিগৰাকী কালীচৰণ মেচ নামে প্ৰথমে পৰিচিত, যিগৰাকী ব্যক্তি পিছলৈ মহান সমাজ আৰু ধৰ্ম সংস্কাৰক গুৰুদেৱ কালীচৰণ ব্ৰহ্ম নামেৰে পৰিচিত হৈছিল। গুৰুদেৱ কালীচৰণ ব্ৰহ্মৰ জন্ম হৈছিল 1860 চনৰ 18 এপ্ৰিলত আৰু পৰলোক প্ৰাপ্ত হৈছিল 1938 চনৰ 8 মেত। গুৰুদেৱ কালীচৰণ ব্ৰহ্ম আছিল আধুনিক বড়ো সমাজৰ ৰূপকাৰ। স্বকীয় ভাষিক আৰু সাংস্কৃতিক পৰিচয়ৰ বাবে নব্য চিন্তাধাৰাৰে বড়ো জাতিটোক আগুৱাই নিয়াৰ দিশত তেওঁ অপৰিসীম বৰঙণি আগবঢ়াই গৈছে। বড়োসকলৰ মাজত সৰ্বাংগীন বিকাশৰ বাবে 1905 চনৰ পৰা ব্ৰহ্মধৰ্মৰ প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰা গুৰুদেৱ কালীচৰণ ব্ৰহ্ম আছিল বিংশ শতিকাৰ ভাৰতৰ ভিতৰতে এগৰাকী শ্ৰেষ্ঠ সমাজ আৰু ধৰ্ম সংস্কাৰক। গুৰুদেৱ কালীচৰণ ব্ৰহ্মৰ নেতৃত্বত বড়ো সমাজত আৰম্ভ হোৱা সামাজিক আৰু ধৰ্মীয় সংস্কাৰৰ পথেৰে আগবাঢ়ি তথা বড়ো জাতিৰ ৰাজনৈতিক সচেতনতাৰ ফলত আজি বড়ো ভূমি শান্তি আৰু প্ৰগতিৰ এক নতুন দিগন্তত উপনীত হৈছে। এগৰাকী সমাজ সচেতক ব্যক্তি হিচাপে গুৰুদেৱে বড়ো সমাজক সংস্কাৰ আৰু বৈপ্লৱিক পৰিৱৰ্তনৰ অনুভৱ কৰি ব্ৰহ্মধৰ্মৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল। বড়ো জাতিক দুৰৱস্থাৰ পৰা ৰক্ষা কৰাৰ বাবে গুৰুদেৱ কালীচৰণ ব্ৰহ্মই এক শক্তিশালী ধৰ্ম সংস্কাৰ আন্দোলনৰ সূচনা কৰে। এই সংস্কাৰৰ নামেই হ'ল ব্ৰহ্ম আন্দোলন। ব্ৰহ্ম আন্দোলন এক ধৰ্মীয় আন্দোলন নাছিল, ই এক সামাজিক সংস্কাৰৰো আন্দোলন আছিল। 1905 চনত 45 বছৰ বয়সত গ্ৰীষ্মকালৰ এটি বিশেষ দিনত সানিত্য ক্ৰিয়া নামৰ এখন গ্ৰন্থ কাকতলীয়াভাৱে কালীচৰণ মেচৰ হাতত পৰে। গ্ৰন্থখনত ব্ৰহ্মধৰ্মৰ প্ৰতিষ্ঠাপক স্বামী শিৱনাৰায়ণ পৰমহংসৰ বিষয়ে প্ৰথম প্ৰচাৰ কৰা হৈছিল। এয়ে আছিল তেওঁৰ ব্ৰহ্মধৰ্মৰ সৈতে প্ৰথম সংস্পৰ্শ। এই গ্ৰন্থখনৰ অধ্যয়নে তেওঁৰ ওপৰত এক আধ্যাত্মিক, মানসিক আৰু শাৰীৰিক সৌম্য শান্ত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। তেওঁৰ মনলৈ ভাৱ আহিছিল যে স্বামী শিৱনাৰায়ণ পৰমহংসৰ শিক্ষা বড়োসকলৰ বাবে আদৰ্শগতভাৱে উপযোগী হ'ব আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনীয়তা ভালদৰে পূৰণ কৰিব পাৰিব। তেওঁ উপলব্ধি কৰিছিল যজ্ঞ আহুতি কৰি ব্ৰহ্মধৰ্ম গ্ৰহণৰ জৰিয়তেহে সংস্কাৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ আৰম্ভ হ'ব পাৰে। এই প্ৰক্ৰিয়াই সমগ্ৰ বড়ো সমাজখনক আগুৱাই লৈ যাব। বড়োসকলৰ পৰিচয়ৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াই অনা ধৰ্মান্তৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবেও ই এক প্ৰকৃত উপায় বুলি তেখেতে গণ্য কৰিছিল। তেওঁ ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰাৰ বাবে কলিকতাৰ ভৱানীপুৰত বসতি স্থাপন কৰা, উত্তৰ প্ৰদেশৰ স্বামী শিৱনাৰায়ণ পৰমহংসক লগ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈ কলিকতালৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে। স্বামী শিৱনাৰায়ণ পৰমহংসৰ ব্যক্তিত্বত তেওঁ আকৃষ্ট হৈ পৰে
আনহাতে কালীচৰণৰ বুদ্ধিমত্তা, শান্ত স্বভাৱ আৰু গভীৰ বোধগম্যতাই স্বামী শিৱনাৰায়ণ পৰমহংসৰো দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছিল আৰু লগে লগে তেওঁক নতুন শিষ্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰে। আধ্যাত্মিক, নৈতিক, আৱেগিক আৰু নান্দনিকভাৱে নিজৰ অস্তিত্ব বজাই ৰাখিবলৈ এক দেৱক পূজা কৰাৰ বাবে তেওঁ মৌলিক ধাৰণা আৰু নীতি শিক্ষা প্ৰদান কৰে। 1906 চনত কালীচৰণ মেছ গুৰুদেৱ কালীচৰণ ব্ৰহ্মৰূপে জনাজাত হয়। এই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ড যি শক্তিৰ চাৰিওদিশে ঘূৰি থাকে, সেই শক্তিয়ে হ'ল ব্ৰহ্ম। গতিকে ব্ৰহ্মধৰ্মই অগ্নি বা সূৰ্য দেৱতাৰ ৰূপত সৰ্বশক্তিমান ঈশ্বৰক উপাসনা কৰাৰ এক প্ৰাচীন পৰম্পৰা মানি চলে। স্বামী শিৱনাৰায়ণ পৰমহংসই কালীচৰণক ব্ৰহ্মধৰ্মৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ যজ্ঞ আহুতি সম্পৰ্কে শিক্ষা দান কৰে। যজ্ঞ আহুতিৰ পৰা নিৰ্গত ধোঁৱাই মানুহৰ মন শুদ্ধ কৰে আৰু আভ্যন্তৰীণ শক্তি তথা আত্মবিশ্বাসৰ বীজ সিঁচি দিয়ে। কালীচৰণ ব্ৰহ্মই উপলব্ধি কৰিলে যে ব্ৰহ্মধৰ্মৰ প্ৰচাৰেই হ'ব বড়ো সমাজ সংস্কাৰৰ দিশত প্ৰথম পদক্ষেপ। কলিকতাৰ পৰা উভতি অহাৰ পিছত গুৰুদেৱ কালীচৰণ ব্ৰহ্মই স্থানীয় বাসিন্দা আৰু আত্মীয় স্বজনৰ মাজত ব্ৰহ্মধৰ্মৰ বিষয়ে জ্ঞান দিবলৈ চেষ্টা কৰে। তেওঁ সহজ ভাষাত বুজাই দিলে, ভগৱান অসংখ্য দেৱতা নহয়, কেৱল এজন ঈশ্বৰকহে পূজা কৰিব লাগে। তেওঁৰ ধৰ্মৰ বাণী আৰু শিক্ষা গাঁৱৰ ৰাইজে আয়ত্ত কৰি আগবাঢ়ি আহিল আৰু এনেদৰে আৰম্ভ হ'ল ব্ৰহ্মধৰ্ম গঠনৰ এক ঐতিহাসিক প্ৰক্ৰিয়া। ধাৰাবাহিক আৰু প্ৰতিকূল পৰিৱেশৰ মাজত কালীচৰণ ব্ৰহ্ম শিষ্যসকলৰ মাজত গুৰুদেৱ হিচাপে পৰিচিত হ'বলৈ ধৰিলে। নতুন ধৰ্মত দীক্ষিতসকলে নিজৰ পুৰণা উপাধি সলনি কৰি ব্ৰহ্ম উপাধি গ্ৰহণ কৰে। নিজৰ বন্ধু বান্ধৱ আত্মীয় স্বজনৰ সহায়ত নতুন ধৰ্মমতে কেনেদৰে চলিব লাগে তাৰ পৰিকল্পনা যুগুত কৰি উলিওৱা হৈছিল। জন্ম গাঁৱত তেওঁ এক বিশাল সমাৱেশৰ আয়োজন কৰি যজ্ঞ আহুতি কৰিছিল। এই সমাৱেশতে শ শ লোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু ব্ৰহ্মধৰ্মত দীক্ষিত হৈছিল। কালীচৰণ ব্ৰহ্মই পোনপ্ৰথমে তেতিয়াৰ গোৱালপাৰা আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত কামৰূপ, দৰং হৈছিল। ব্ৰহ্মধৰ্মৰ অনুগামী আৰু স্বেচ্ছাসেৱকসকলে সংস্কাৰৰ বাণী লৈ জনসাধাৰণৰ কাষ চাপিছিল। সমাজৰ সেই সময়ৰ নেতিবাচক প্ৰভাৱসমূহৰ বিষয়ে উপলব্ধি কৰি ব্ৰহ্মধৰ্মৰ অনুগামীসকলে সুৰাক সম্পূৰ্ণভাৱে নিষিদ্ধ কৰাৰ যুক্তি দিছিল। কালীচৰণ ব্ৰহ্মৰ শিষ্য আৰু অনুগামীসকলে গাঁৱে গাঁৱে গৈ ৰাইজক এই সংস্কাৰৰ কামত জড়িত কৰিছিল। প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত গুৰুদেৱে এই যুদ্ধ একক প্ৰচেষ্টাৰে আৰম্ভ কৰিছিল, কিন্তু সময় অতিবাহিত কৰাৰ লগে লগে তেওঁৰ শিষ্য আৰু অনুগামীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হ'বলৈ ধৰিলে। তেওঁৰ অনুগামীসকলে তেওঁক যথেষ্ট সহায় কৰিছিল। এই অনুগামীসকলৰ উপৰিও নতুন শিক্ষিত বড়ো যুৱ সমাজেও এই অভিযানত গুৰুদেৱক সহায় কৰিছিল। আমি সকলোৱে জানো, যোৱা 4টা দশক বড়োভূমি এক আভ্যন্তৰীণ সংঘাতৰ মাজেৰে আগবাঢ়ি গৈছিল। বড়োভূমিত বাস কৰা ৰাইজৰ ৰাজনৈতিক আকাংক্ষা আৰু এই ৰাজনৈতিক আকাংক্ষাক পূৰ্ত কৰিবলৈ চলা দীঘলীয়া সংগ্ৰামে আমাৰ মাজত বিভিন্ন সময়ত অশান্তিৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছিল। এই দীৰ্ঘ সময়ত বহু মাতৃৰ বুকু খুদা হৈছিল। এই দীৰ্ঘ সময়ছোৱাত বহুতো বড়ো যুৱক যুৱতীয়ে শিক্ষা, সংস্কৃতি এই সকলোবোৰ পাহৰি জংগলৰ মাজলৈ গৈ বড়োভূমিক উন্নয়ন আৰু বিকাশৰ সপোন দেখিছিল।
আজি পৰিৱেশ সলনি হৈছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু মাননীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ প্ৰচেষ্টাত আৰু নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত তৃতীয় বড়ো চুক্তি স্বাক্ষৰিত হোৱাৰ পিছত বড়ো ভূমিলৈ স্থায়ী শান্তি উভতি আহিছে। বড়ো ভূমিত নতুন উন্নয়ন আৰু প্ৰগতিৰ এক নতুন দিগন্তৰ উন্মেষ ঘটিছে। বড়ো লোকসকলৰ ৰাজনৈতিক আশা আকাংক্ষা আজি বাস্তৱত ৰূপায়িত হৈছে। বড়োসকলৰ সাহিত্য আৰু সংস্কৃতিয়ে আজি সমগ্ৰ ৰাষ্ট্ৰতে উজ্বলি উঠিবলৈ সক্ষম হৈছে। আজি তেনে এক সুন্দৰ পৰিৱেশত পুনৰ এবাৰ বিশ্ব মহাযজ্ঞৰ আয়োজনে আমাৰ সমগ্ৰ সমাজ জীৱনৰ পৰাই অসূয়া অপ্ৰীতি দূৰ কৰি শান্তি আৰু প্ৰগতিৰ উৎকৃষ্ট বাতাবৰণ গঢ়ি তুলিবলৈ প্ৰচেষ্টা কৰিব আৰু আমি সকলোৱে গুৰুদেৱৰ আশীৰ্বাদ লাভ কৰিম, তাক মই বিশ্বাস কৰোঁ। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, কোনো এটা জাতিৰ চহকী পৰম্পৰা আৰু সংস্কৃতি যদি আমি ধৰি ৰাখিব লাগে, আমি আমাৰ শিপাডাল এৰি দিব নালাগে। আমাৰ ঘৰৰ দুৱাৰ আৰু খিৰিকী খোলা ৰাখিব লাগে, কিন্তু ঘৰৰ ভেটিটো আমি খামুচ মাৰি ধৰি থাকিব লাগে। অসমৰ জনজাতীয় লোকসকলে এটা সময়ত বিভিন্ন অশান্তি আৰু সংঘাত আৰু সংকটৰ মাজেৰে সময় পাৰ কৰিছিল। এই সময়ছোৱাত কৰবাত নহয় কৰবাত আমাৰ ধৰ্মীয় ৰীতি নীতিসমূহ দুৰ্বল হৈ পৰিছিল। আমাৰ পৰম্পৰা, আমাৰ ঐতিহ্য, আমাৰ সংস্কৃতিৰ শিপাডালো দুৰ্বল হৈ পৰিছিল। আজি বড়ো ভূমিলৈ শান্তি উভতি আহিছে। শান্তি উভতি অহাৰ লগে লগে আমি যি ধৰণে বড়ো ভাষা, বড়ো সংস্কৃতিৰ ৰক্ষাৰ বাবে আমি পণ লৈছোঁ, ঠিক তেনেদৰে আমাৰ ধৰ্মীয় বিশ্বাস, আমাৰ উপাসনাৰ পদ্ধতি আৰু আমাৰ জনজাতীয় চিন্তাধাৰাৰ যিখিনি মূল শক্তি, তাক আমি ধৰি ৰাখিব লাগিব। পশ্চিমৰ প্ৰভাৱ আহে, কিন্তু পশ্চিমৰ প্ৰভাৱে আমাৰ দুৱাৰ আৰু খিৰিকীক স্পৰ্শ কৰিব পাৰে, আমাৰ ঘৰৰ ভেটিটোক দুৰ্বল কৰিব নোৱাৰে। যিটো দিনা জনজাতীয় লোকসকলৰ ভেটিটো দুৰ্বল হৈ পৰিব, সেই দিনাখনেই বিশ্বৰ মানৱ সভ্যতাই আটাইতকৈ চহকী সভ্যতা হেৰুৱাই পেলাব। জনজাতীয় সভ্যতাই হ'ল মানৱ সভ্যতাৰ আটাইতকৈ চহকী সভ্যতা। কি ধৰণে আটাইতকৈ প্ৰতিকূল পৰিৱেশৰ মাজতো, জংগলৰ মাজত, পাহাৰ পৰ্বতৰ মাজত কেনেধৰণে সভ্যতাৰ বিকাশ হৈছিল। জন্তু জানুৱাৰৰ লগত আজিৰ পৰা 1000 বছৰ আগতে আমি কি ধৰণে নিজক বচাই ৰাখিছিলোঁ, আজিৰ পৰা 1000 বছৰ আগৰ পৰাই আমি কি পদ্ধতিৰে আমাৰ সমাজখনক আমি চিৰ জাগ্ৰত কৰি ৰাখিছিলোঁ। আমি মনত ৰাখিব লাগিব, বড়ো সমাজ 30 বছৰ আগত সৃষ্টি হোৱা নাই, বড়ো সমাজ 50 বছৰ আগত সৃষ্টি হোৱা নাই। বড়ো সমাজৰ প্ৰতিধ্বনি এই অসমৰ মাটিত 3000 বছৰৰ আগৰ পৰাই শুনিবলৈ পোৱা যায়। ইমান ডাঙৰ এটা পুৰণা সভ্যতা সংস্কৃতি আমাক আজি কোনেও পৰিৱৰ্তন কৰাবৰ বাবে বাধ্য কৰাব নোৱাৰে। আমি মানৱ সভ্যতালৈ বৰঙণি যোগাম, আমি বিশ্বৰ কল্যাণৰ বাবে বৰঙণি যোগাম, আমি বিশ্ব শান্তিৰ বাবে বৰঙণি যোগাম, কিন্তু আমাৰ ৰীতি নীতি সংস্কৃতিক খামুচি ধৰিয়েই আমি বিশ্বৰ বহল বুকুলৈ আগুৱাই যাম। বড়ো সমাজে যদি পুৰণা ৰীতি নীতি এৰি পেলাই, সংস্কৃতি এৰি পেলাই, আমাৰ জাতিৰ মূল শিপাডালো দুৰ্বল হৈ পৰিব। ৰাজ্য চৰকাৰে খিলঞ্জীয়াৰ ধৰ্ম, বিশ্বাস আৰু সংস্কৃতি নামে এটা নতুন ডিপাৰ্টমেণ্ট গঠন কৰিছে। এই বিভাগৰ জৰিয়তে আমি অসমৰ জনজাতীয় লোকসকলৰ মাজত সোমাইছোঁ। কাৰ্বি সমাজৰ মাজত গৈ
আমি আৰামবাৰীমৰ গ্ৰহণযোগ্যতাৰ বিষয়ে ৰাইজক আকৌ এবাৰ দোহাৰিছোঁ। বড়ো সমাজৰ মাজত গৈ বাথৌ ধৰ্মৰ যি এক পবিত্ৰতা তাক আমি আকৌ দোহাৰিছোঁ। বড়ো সমাজৰ মাজত গৈ গুৰুদেৱ কালীচৰণ ব্ৰহ্মৰ শিক্ষা আৰু প্ৰমূল্য আৰু মূল্যবোধক আকৌ এবাৰ আমি সোঁৱৰিছোঁ, যাতে আমি এই প্ৰমূল্যসমূহক ধৰি ৰাখিব পাৰোঁ। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, আজি এই বিশ্ব শান্তি মহাযজ্ঞৰ জৰিয়তে পুনৰ এবাৰ আমি সংকল্পবদ্ধ হ'ম যে আমাৰ জাতিটোৰ মাজত সংস্কাৰ আনিবলৈ গুৰুদেৱ কালীচৰণ ব্ৰহ্মই আমাক যি শিক্ষা দি থৈ গৈছিল, আমাক যি আদৰ্শ দি থৈ গৈছিল, আমাক যি প্ৰমূল্য আৰু মূল্যবোধ দি থৈ গৈছিল, তাক আমি কেতিয়াও এৰি নিদিওঁ। বৰঞ্চ তাক আমি আৰু শক্তিশালী কৰিম। প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্মলৈ তাক আমি প্ৰতিফলিত কৰিম। আৰু আজিৰ প্ৰজন্মৰ লগতে আমাৰ ভৱিষ্যতৰ প্ৰজন্মসমূহেও যাতে গুৰুদেৱ কালীচৰণ ব্ৰহ্মৰ শিক্ষাৰে শিক্ষিত হৈ বড়ো সমাজক জগত সভালৈ লৈ যাব পাৰে, তাৰ বাবে আমি আমাৰ নতুন প্ৰজন্মক গুৰুদেৱৰ জ্ঞানেৰে আমি তেওঁলোকক চহকী কৰিম। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, আজিৰ এই সুন্দৰ দিনটোত মই পুনৰ এবাৰ গুৰুদেৱ কালীচৰণ ব্ৰহ্মৰ প্ৰতি মোৰ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ। গুৰুদেৱ কালীচৰণ ব্ৰহ্ম আৰু ফাউলাং বাবাজী এই দুয়োগৰাকী আছিল শংকৰ মাধৱৰ দৰে গুৰু শিষ্যৰ এক প্ৰকৃত প্ৰতিফলন। আজিৰ এই সুন্দৰ দিনটোত মই গুৰুদেৱ কালীচৰণ ব্ৰহ্মৰ গুৰুধাম নিৰ্মাণৰ বাবে অসম চৰকাৰৰ পৰা 3 কোটি টকাৰ এটা অনুদান আগবঢ়াইছোঁ। ইয়াৰ লগে লগে ৰৌমাৰীত থকা জ্যোতি আশ্ৰমৰ বাবেও মই 2 কোটি টকাৰ এটা অনুদান আগবঢ়াইছোঁ। ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ ব্ৰহ্ম ধৰ্মৰ প্ৰচাৰ কৰোঁতে যাতে আমি কোনো বাধাৰ সন্মুখীন হ'ব নালাগে, আৰ্থিক বাধা, তাৰ বাবে মই প্ৰতি বছৰে এই ব্ৰহ্ম সমাজৰ প্ৰতি এটা আৰ্থিক অনুদানো আগবঢ়োৱাৰ কথা মই আজিৰ সভাতে ঘোষণা কৰিছোঁ। ইয়াৰ লগে লগে আমি ব্ৰহ্ম ধৰ্মৰ 100টা যজ্ঞশালা নিৰ্মাণৰ বাবে প্ৰতিটো যজ্ঞশালাতে 5 লাখ টকাকৈ অনুদান দিয়াৰ কথাও ঘোষণা কৰিছোঁ। মই ভাবোঁ এই প্ৰচেষ্টাসমূহত, অসম চৰকাৰে লোৱা প্ৰচেষ্টাসমূহত আপোনালোকেও যোগদান কৰিব আৰু আপোনালোকেও সকলোৱে লগ হৈ গুৰুদেৱৰ আদৰ্শ যি সময়লৈকে চন্দ্ৰ আৰু সূৰ্য থাকিব, সেই সময়লৈকে যাতে গুৰুদেৱৰ আদৰ্শও এই জগতখনত চিৰ জ্যোতিষ্মান হৈ থাকে, তাৰ বাবে আপোনালোকেও নিজৰ অৱদান আৰু আপোনালোকে যিমান শক্তিৰে পাৰে আপোনালোকে সেৱা কৰাৰ বাবে আপোনালোকেও আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিব। পুনৰ এবাৰ গুৰুদেৱ কালীচৰণ ব্ৰহ্মৰ প্ৰতি অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ আৰু অসম চৰকাৰৰ হৈ আৰু মোৰ নিজৰ ব্যক্তিগত তৰফৰ পৰা বহুত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আগবঢ়াই তেখেতৰ আদৰ্শৰে ৰাজ্যখনক আগুৱাই লৈ যোৱাৰ বাবে আকৌ এবাৰ পণ লৈ মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় হিন্দ, বন্দে মাতৰম। বহুত ধন্যবাদ স্যাৰ, আপোনাৰ বহুমূলীয়া সময় আৰু বহুমূলীয়া বক্তব্য প্ৰদান কৰাৰ বাবে। Thank you so much, sir, for your valuable speech and valuable thoughts. Thank you so much. बयखौबो गसंना थाखाय खावलायनाय जाहैबाय आरो आखाइ खबनानै हो। बहुत धन्यवाद sir for your time, for your thoughts, valuable speech, and also your generosity. Karmayogi Dr. Himanta Biswa Sharma, long live. Karmayogi Dr. Himanta Biswa Sharma, long live. Thank you so much, sir. थांथ'नो नाङा, जोंहा बे मिटिंआ सोलिबाय थागोन। नोंथांमोनहा
जिरायफिनो जाहाथे जोंनि मानाव गेदेर डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों लोगोसे डक्टर रनेश पेगु एडुकेशन मिनिस्टार बिथाङाबो फैदोंमोन बिथांमोनखौ जोङो साबायखर बावबाय दानिया दान्दिसे उनावनो जोंनि बिटिआरनि मानाव गेदेर चिफ एबा चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार श्री प्रमद बर' बिथाङा बिबुंथि होफैगोन नाथाय बिनि सिगांनो जोंहा माखासे हाबाफारि दंबावो दा नोंथांमोन साफ्रोमखौबो जाहाथे दान्दिसे सम बेवहाय जिरायबावो बेखौ गुरैयै खावलायनाय जाहैबाय जोंनि बे जयग'आ महाजयग'आ बेलासिनि 5 रिंगासिम सोलिबाय थागोन बेनिखायनो जाय बिथांमोनहा दासिमबो बे हाबाफारियाव बाहागो लायाखै नोंथांमोनहा बेवहाय बाहागो लाफैनो हागोन नोंथांमोनहा थांथ'नो नाङा जोंनि गेजेराव नुजाफैनाय आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्बलिनि मानाव गेदेर बुंथिगिरि एबा स्पिकार श्रीजुत बिश्वजित दैमारी साराबो दहाय फुंनिफ्रायनो जोंजों लोगोसे दंफायोमोन आरो गावनि बिबुंथि गावनि सान्थौखौ जोंनि गेजेराव होनानै थांबाय